한 주간의 새로운 소식을 빠르게 전합니다. 뉴스에 피드백을 더한다. 주간 뉴스피드. 청취자 여러분 안녕하십니까? 최신 시사 문제를 키워드를 통해 해석해드리는 키워드 뉴스입니다. 먼저 이번 달 언론을 뜨겁게 달군 소식입니다. 지난 16일 김부겸 국무총리는 사적 모임 허용 인원을 4인까지 축소하고 다중이용시설의 경우 시설별 운영 시간을 밤 9시와 10시로 제한하겠다고 밝혔습니다. 최근 코로나 확진자가 7,000명을 웃돌고 있으며 위중증 환자는 처음으로 1,000명대를 돌파했습니다. 정부는 강력한 사회적 거리 두기를 통해 하루빨리 확산세를 제압해야 한다고 전했는데요. 위드 코로나를 시행한 지 45일 만에 100기를 든 셈입니다. 코로나로 인해 외식하는 사람들이 줄어들면서 음식 배달 시장은 23조 원 규모로 커졌는데요. 이는 코로나 이전보다 10배 가까이 확대된 수치입니다. 이에 음식 배달을 하는 일명 라이더들 또한 늘었는데요. 이들은 최근 3,000원 안팎인 기본 배달료의 인상을 요구했습니다. 오늘 첫 번째로 톱합을 키워드는 거리두기 개편안입니다. 새로 발표된 거리두기 개편안에 따르면 전국의 사적 모임 인원은 접종 여부와 상관없이 4인으로 축소됩니다. 또한 식당, 카페의 영업시간을 밤 9시까지로 제한합니다. 1그룹 유흥시설과 2그룹 식당, 카페, 노래방 등은 밤 9시까지로 제한되며 3그룹 영화관, 공연장, PC방은 밤 10시까지 제한됩니다. 해당 개편안은 12월 18일부터 내년 1월 2일까지 시행됩니다. 두 번째로 톱합을 키워드는 배달료 안전운임제입니다. 정의당 심상정 의원에 의해 지난 8월 국회에 배달료 안전운임제 도입 법안이 올라갔습니다. 안전운임제는 화물차주들의 최저임금 같은 개념의 법안이었는데요. 낮은 운임으로 인하여 과로와 과적, 과속 등의 위험이 상존하는 화물운송 종사자의 근로 여건을 개선하고자 화물차주가 지급받을 수 있는 최소한의 운임을 정하는 제도입니다. 배달라이더들에게도 마찬가지로 안전운임제가 적용될 수 있을지는 미지수입니다. 지금까지 키워드 뉴스였습니다. Just wanna groove for a bit. Yeah, ay, look. Urban jungle, stepping on a puddle. My race ejaculate the thoughts that's in the bubble. Working for the better tomorrow, working for the payday. Remembering the things that's in the past, that's in the heyday. Wait, bad, win, time right. Sneakers so white. Coming through the city, coming out just for the night. Theo's got modded and all. And I'm whipping out my paper on my favorite star. Mang Nesta, feeling like a jester. Swerving so heavy, alcohol go up on tester. Pouring out a bottle, this is show respect for ones that I love. It's about a little time I show Manila some love. Manila. Yeah, yeah, ay, Manila. Yeah, ay, yeah, Manila. Got a couple hundred in my pocket trying to see her. Blowing on my stash, about to see if I can re-up. Pulling up and counting about to see if I can see on me. Got a girl from Alabama, she gon' be on me. Pulling up in Nessa, swearing down the skyway. Ain't no bad vibes, 2020, this is my way. My way or the highway. Ay, pull up in the Ancas, don't forget to. I don't fuck with drawers cause they don't respect the worker. Jack know when the bike is seat, got him with a mask and a glove. And I exercise my right to pay respect to above. Filipino kid just to mix a cultural thing. Showing love to Manila, that's a city of dreams, yeah. Slide through with a couple of friends. Jamming out so heavy, got the choice in my hands. Grew up in the city, call it JKT. With my 10 sauce and a couple of beats. Flew back to Manila in search of my own. Pay respect to the city that became my home, Manila. 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 Got a couple hundred in my pocket trying to see her. Blowing on my stash, about to see if I can re-up. Pulling up and counting, about to see if I can see on me. Got a girl from Alabama, she gon' be on me. Pulling up in Nessa, swearing down the skyway. Ain't no bad vibes, 2020, this is my way. My way or the highway.
a couple hundred in my pocket. 국내에서 긴 노동시간 때문에 삶의 질이 떨어진다며 근로시간을 줄이자는 의견이 분분합니다. 일각에서는 노동시간 단축에 대한 구체적인 대안으로 주 4일제를 내놓았는데요. 먼저 일부에서는 국외 도입 사례를 중심으로 주 4일제에 관해 김민 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 김민 기자. 네, 김민 기자입니다. 장시간 노동시간에 대한 해결책으로 주 4일제가 떠오르고 있는데요. 주 4일제가 무엇인지와 등장하게 된 배경은 무엇인지 궁금합니다. 최근 우리나라에는 워라밸과 같은 단어가 등장하며 노동자의 권리에 관한 논의가 활발해졌습니다. 과거에는 토요일에도 일하던 주 6일제에서 시작해 주말을 모두 쉬는 주 5일제로 변경되었습니다. 그 결과 2020년 기준 우리나라 노동시간은 1908시간으로 2000시간 미만으로 줄어들었으며 OECD 노동시간 순위 역시 2위에서 4위로 순위가 하락하였습니다. 근로시간이 눈에 띄게 줄어들었지만 여전히 OECD 평균인 1687시간과 비교하면 큰 차이를 보입니다. 따라서 일각에서는 주 4일제를 시행해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 주 4일제는 일반적으로 주말을 제외하고 주중에서 하루를 지정해 쉬는 형태로 운영되는 근무제도입니다. 그렇군요. 그렇다면 해외에서 적용된 사례가 있나요? 네, 해외에서는 우리나라보다 주 4일 근무제 도입에 적극적으로 나서고 있습니다. 유럽에서는 프랑스와 덴마크, 네덜란드, 스웨덴, 노르웨이, 영국, 독일, 아이슬란드 등이 주당 35시간에서 37시간 내외의 주 4일제를 시행 중입니다. 미국의 경우에도 주 4일제 논의가 본격화되고 있습니다. 민주당 소속 마크 타카노 하원 의원은 같은 당 의원 13명과 주 32시간 근무법을 발의했습니다. 현재 미국은 주 40시간 근무를 법으로 제한하고 있는데 32시간 초과 근무에 대해선 수당을 지급하자는 방식입니다. 미국 민간 기업의 25% 이상은 이미 주 4일제와 유사한 방식의 근무제를 시행하고 있습니다. 일본 역시 집권당인 자민당이 선택적 주 4일제 추진을 공식화했습니다. 희망하는 직업만 주중 4일 근무를 허용하면서 급여를 10에서 20%가량 삭감하는 방식입니다. 일본 경제단체 연합회는 가이드라인까지 마련하며 주 4일제 시행을 적극 반기고 있는 실정입니다. 그렇군요. 무조건적으로 해외 사례를 보고 주 4일제를 주장하기보다는 임금 문제와 생산성을 잘 고려하여 우리나라만의 노동시간을 책정하는 것이 중요해 보입니다. 김민 기자 수고하셨습니다. 일부에서는 국외 도입 사례를 중심으로 주 4일제와 도입 배경에 대해 알아봤습니다. 2부에서는 국내 주 4일제 도입 사례와 이에 대한 정치권의 반응을 알아보겠습니다. 한예린 기자. 네, 한예린 기자입니다. 국내에서도 주 4일제가 도입된 사례가 있을까요? 네, 다만 국내에서 주 4일제를 시행하는 기업은 아직 소수입니다. 최근 배달의 민족을 운영하는 우아한 형제들은 지난 18일 송년 행사에서 내년부터 주 32시간 근무제를 시행한다고 밝혔습니다. 업계 한 관계자는 배민의 정책은 소득 보전을 전제로 근로시간을 단축한다면 임금 인상 효과가 있어 개발자들에게 메리트 있는 정책이 될 것이라고 덧붙였습니다. 그 외에도 여행 숙박 플랫폼 여기어때를 운영하는 여기어때 컴퍼니는 월요일 오후에 출근하는 주 4.5일제를, 모바일 게임 업체 카카오게임즈는 격주로 주 4일제를 시행 중입니다. 다음으로 주 4일제가 국내에서 어떻게 받아들여지고 있는지 궁금합니다. 국내 교육회사 에듀윌은 2019년부터 주 4일제를 도입해 직원 수와 매출액을 크게 올려 성과를 낸 바 있습니다. 근무시간 단축과 업무 효율의 증대, 여가시간 증가라는 많은 주 4일제 시행 시 이점이 있지만 업종에 따라 주 4일제 시행이 어려움이 있을 경우 양극화가 심해진다는 우려도 있었습니다. 그렇군요. 대선을 앞두고 정치권에서도 주 4일제에 대한 논의가 이루어지고 있는데 각 후보들은 이에 대해 어떤 공약을 펼치고 있나요? 네, 심상정 정의당 대선 후보는 주 4일제를 대선의 주요 공약으로 내세웠습니다. 코로나 2년으로 재택근무와 원격근무, 단축근무 실험이 성공적이었던 만큼 지금이 주 4일제를 국내에 전면적으로 도입할 적기라는 겁니다. 한편 이재명 더불어민주당 대선 후보는 4차 산업혁명 시대에서 능동적으로 대응하기 위해 우리 사회에 필요한 화두임은 맞으나 당장 대선 공약에서 내세우기에는 이르다는 생각을 내놓았습니다.
네, 2003년 주 5일제 시행도 많은 우려가 존재했지만 여러 논의를 거쳤기 때문에 무사히 우리 사회에서 자리 잡을 수 있었습니다. 주 4일제도 우리 삶을 어떻게 바꿔놓을지 아직 불확실하지만 더 많은 사회적 논의가 필요할 것 같습니다. 한예린 기자 수고하셨습니다. 몇 년 전에 찍었던 사진 꺼내보며 그때가 좋았지 생각해버렸지만 사실 그때도 힘들긴 했어 머지않아 날 또다시 되돌아볼 때의 내 자신 이 거리는 어딜 향할지 오늘을 또 그리워하고 있을지 지금이 언제나 제일 힘들어 보여 그건 편치 않아 누구나 다 느끼잖아 지나고 보면 다 지나간 일 중 하나 그건 편치 않아 누구나 알잖아 나 어차피 매번 역대급일 거니까 정신 차려봐 아무리 준비해도 상상도 못한 게 다가올 테니까 신경 쓰지 마 가고 싶은 대로 가 걸음마를 땐 그 순간부터 나의 걸음이 멈춰질 때까지 계속 걷는 게 운명인 거라면 원하는 대로 가고 싶은 대로 가 가끔씩은 두 다리의 힘이 풀려버려서 내 손은 이미 딱을 짚고 있을 때도 있지 추진력을 얻기 위함이었지 지나고 보면 다 지나간 일 중 하나 그건 편치 않아 누구나 알잖아 나 어차피 매번 역대급일 거니까 정신 차려봐 아무리 준비해도 상상도 못한 게 다가올 테니까 신경 쓰지 마 가고 싶은 대로 가 예전에 내겐 지금 이곳이 아득히 멀어 보여서 이제 와서 뒤돌아보니 여태 지나쳐온 풍경이 나쁘지 않아 보여 최근 1, 2년 새 각종 언론에서 자주 언급되는 주 4일제. 아마 들어보신 분들도 많을 것 같습니다. 도입된다면 휴식권이 보장되며 업무 효율 증가, 내수 진작과 경제 성장을 도모할 수 있지만 임금 삭감과 업무 강도 증가 우려, 기업 경쟁력 약화 등의 단점이 있다고 하는데요. 오피스 상권에 위치한 자영업자들도 우려의 목소리를 내고 있습니다. 이미 주 4일제를 시행하고 있는 국가들이 있는 만큼 여러 사례를 살펴 신중한 결정을 내려야 할 것 같습니다. 네, 주간 뉴스피드 오늘은 여기서 마치겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다. 이 시간 지금까지 보조의 강민지, 기술의 서민기, 취재의 김민, 한예린 기자, 진행의 이호정 앵커였습니다.